शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज मुजस्समा आबे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी मुकद्दस गोद दे विच जुड़ बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। इस्तकार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रबंधक साहबान दे वल्लों जिहड़ा तुहाडे नाल साझा करन दे वास्ते मैनू विशा सबजैक्ट दिता गया है, वो है 10 गुरु साहबान दे जीवन दे अंदर सिੱਖੀ स्वरूप की उसारी। अज भी है व्याख्यान का समा, कल भी है। कोशिश करांगा कि 2 हिस्सों दे विच असी ग्रंथ तो लैके पंथ तक जिहड़ी शब्द दे प्रगट होने की विचारधारा उसनूं समझ सकीए। क्योंकि वैसे गल्लां तां तुसीं भी जानदे हो कि सारियां असी गुरु साहबान दे जीवन चों ही करनियां ने। जदों असी सबजैक्ट ही ये दे दिता है कि गुरु साहब दे जीवन दे विचों जिहड़ी सिੱਖੀ दी उसारी, सिੱਖੀ दे गुण, तां कुदरतन जो कुछ भी साझा किया जाएगा किसी ना किसी रूप दे विच तुसीं सरवण जरूर किया होवेगा, पर उन्हों केस प्रपेख दे विच, केस डायरैक्शन दे विच पेश किवें करना है ते समझना किवें है। क्योंकि हुण मैं तुहाडे सामने उदाहरण है, कुछ फुल नकली भी होणगे, कुछ फुल इत्थे असली भी होणगे। वेखण नूं ये भी लगता है कि नकली हो सकता ज़्यादा सुंदर लगते होण, पर सुगंध नहीं होगी। सो सिੱਖੀ दी भी गल यही है। हो सकता मेरे वर्गा वेखण दे विच सिੱਖ लगदा होवे, सिੱਖੀ दे गुण ही ना होण। सो असी कोशिश करांगे उन्हां गुणां दी गल करिए जिहड़े गुरु साहबान ने सानू बख्शिश कीते ने। असी गुरु साहबान दे नाल संबंधित साखियां ते गथावां दे विचों सिद्धांत नूं समझण दा यतन करिए। नहीं तो अक्सर इंज हुंदा है, मैं खुद भी ते स्टेज ते बोलदा है, जो असी कह रहे हुन्ने साडे जीवन च नहीं हुंदा। ये कुदरत ने जो कह रहे हुन्ने ना वो जीवन दे विच नहीं हुंदा। जो तुसी समझ रहे हुंदे हो कई बारी प्रचारक भी वो नहीं हुंदा, प्रचारक दे कोल भी कई बारी वो गुण नहीं हुंदे। विखावा कई बारी बहुत वड्डा कर रहे हुन्ने। मैं तुहानूं इतिहास दे विच एक छोटी जी उदाहरण दे के अगली गल शुरू करदा हां। इस्लाम दे विच एक हज़रत राबिया होए ने, औरत है, बीबी है, बंदगी बहुत की, बहुत बंदगी की, इन्नी बंदगी की कि इस्लाम ने बतौर औरत भी कबूल किया कि हज़रत है, कि इसने सचमुच ही खुदा की बंदगी की है। एक दिन बंदगी दे विच बैठी सी ते उस दे कोल आके एक होर बंदगी करन वाला, पर बंदगी घट करदा सी, विखावा ज़्यादा करदा सी, आके बैठ गया। जुनैद बगदादी कोल आके बैठा ते कुदरतन जदों विखावा कर रहे होइए ते प्रभावित ज़्यादा करीदा। कई बारी असल च नहीं, मैं पहली गल कीती सी ना कि हो सकता नकली फुल सोहणे ज़्यादा लगते होण, असली फुल हो सकता मुरझाया जा होवे, इन्ने शौक रंग भी ना होण, पर सुगंध उहदे चों ही आउणी है। जुनैद बगदादी भी उसे अदा दे विच कि मैं बंदगी दे विच जुड़िया है, उहदे कोल आके बैठा है। कोई शरधावान आया, उसने वेख्या सोहना स्वरूप, सोहना बंदगी दे विच बैठा है, सोहना प्रगटावा है बंदगी करन दा। उसने अपने चोले दे विचों सोने दी एक अशरफी कड्ढी, उहदे अगे रख दित्ती। एक सोने दी डली उहदे अगे रख दित्ती। ते हुण जुनैद बगदादी ने विखावा करना सी ना कि मैं ते माया तो मुक्त हो चुका है। उच्ची आवाज़ दे विच कहंदा चुक लो इसनूं, मैनू सोने की लोड़ नहीं, मेरे वास्ते तो मिट्टी है, मैनू सोना नहीं चाहिए, मेरे वास्ते तो मिट्टी है, चुक लो इनू।
ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪਈ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੀ। ਬਗਦਾਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਹੱਸ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਬੀਆ ਹੱਸ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਹਸਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ ਜੇਤੇ ਚੁੱਗੇ ਦਾਣੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨੰਨਾ ਕੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨੂਨ ਅਲਫ ਨੂਨ ਔਰ ਕਾਫ, ਨਾ ਆ ਨਾ ਕਾ, ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੂਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਨੂਨ ਪਾਕਿਸ਼। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੋ, ਸਾਖੀਆਂ ਛੱਡ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ, ਪਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਦੋਏ ਨੂਨ ਪਾਕਿਸ਼, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਨੂਨ ਦੋਵੇਂ ਨੰਨੇ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਈਮ ਵ ਨਸੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਲਫ ਮਾਨੇ ਆਹਦ, ਤੇ ਅਲਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਹਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫ ਆਖਰੀਨ ਕਬੀਰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਕਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਏ ਨੂਨ ਪਾਕਿਸ਼, ਨਈਮ ਵ ਨਸੀਰ, ਅਲਫ ਮਾਨੇ ਆਹਦ, ਕਾਫ ਆਖਰੀਨ ਕਬੀਰ। ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ।
ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜਗ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗ ਵਿਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਅੰਗ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵੇਚੇ, ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦਿਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਅਣਦਿਸਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੰਨਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।